नमस्कार, आप देख रहे हैं DN24 न्यूज़ डिजिटल मीडिया। आज की यह विशेष रिपोर्ट दादरा और देमनी ग्राम पंचायत से है, जहां गांव के विकास की रूपरेखा तय करने वाली संयुक्त GPDP ग्राम सभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात ग्राम सभा में पधारे सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का पारंपरिक रूप से पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस महत्वपूर्ण ग्राम सभा में दादरा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती भारतीबेन हलपति तथा देमनी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सुमित्राबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभा में दादरा जिला पंचायत सदस्य श्री कमलेश भाई देसाई, देमनी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीताबेन पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री विनय भाई, जिला पंचायत के जिला योजना अधिकारी DPO श्री पंकज भाई परमार, पंचायत मंत्री श्री इनुभाई जाधव, दादरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी श्री मनीष राजघर, बैंक ऑफ बड़ौदा से श्री विनोद भाई, मनरेगा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस ग्राम सभा में दादरा ग्राम पंचायत के सदस्य श्री विक्की भाई पटेल, श्री विजय भाई रोहित, श्री शैलेश भाई पटेल, श्रीमती संगीताबेन मागेला, श्रीमती मनीषाबेन प्रजापति, श्रीमती अमिताबेन हलपति, श्रीमती भाविनीबेन शाह, श्रीमती कंचनबेन पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं देमनी ग्राम पंचायत की ओर से पंचायत सदस्य श्रीमती सरिताबेन पटेल, श्रीमती भानुबेन पटेल, श्री अमृत भाई पटेल, श्री जयंती भाई AM पटेल, श्रीमती अनिशाबेन पटेल, श्रीमती माधुरीबेन चौबे, श्रीमती धर्मिष्ठाबेन पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री जयंती भाई पटेल ग्राम सभा में उपस्थित रहे। दादरा और देमनी पंचायत के ग्रामजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गांव के विकास को लेकर जनभागीदारी मजबूत है। ग्राम सभा के दौरान दोनों पंचायतों की सरपंचों ने GPDP अंतर्गत वर्ष 2026 से 2027 के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची जिला योजना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। इन प्रस्तावों में गांव की खराब सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, सार्वजनिक सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था जैसे कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार दादरा और देमनी पंचायत की संयुक्त GPDP ग्राम सभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई और आने वाले वर्षों में गांव के समग्र, सुदृढ़ एवं सतत विकास की मजबूत नींव रखी गई। आप देखते रहिए DN24 न्यूज़ डिजिटल मीडिया, सच के साथ आपकी आवाज़। धन्यवाद। માટે હું વિવિધ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જે અધિકારીઓ આવેલ છે, તો હું સૌથી પહેલા મનરેગા ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી શ્રીમતી પૂનમબેન આવેલ છે, એમને એક્શન પ્લાન 2026-27નું વાંચન માટે હું અહીં આમંત્રિત કરું છું। લીધેલી સૂચિ વ્યક્તિગત બાંધકામ 100 સ્થળો 20, સમુદાય બાંધકામ 100 સ્થળો 5, વ્યક્તિગત બાંધકામ સિંગલ યુનિટ ટોયલેટ 10, બાંધકામ મલ્ટી યુનિટ ટોયલેટ્સ 3, બાંધકામ ઓફ હાર્ટ ફોર કમ્યુનિટી સમુદાય માટે 1, બાંધકામ રિચાર્જ પીટ વ્યક્તિગત માટે 5, સમુદાય બાંધકામ ઓફ રિચાર્જ પીટ 5, બાંધકામ ઓફ સેન્ડ ફિલ્ટર ફોર બોરવેલ રિચાર્જ ફોર સમુદાય માટે 5, લેવલિંગ શેપિંગ ઓફ વેસ્ટલેન્ડ ફોર કમ્યુનિટી 1, વ્યક્તિગત બાંધકામ ઓફ વર્મી કમ્પોસ્ટ। તે લોકોના આવા અકાઉન્ટ હવે તો જે ઓક્ટોબર ડિસેમ્બરમાં જેનું કેમ્પેન ચાલતું છે, તમારો જે પૈસા ગયેલા હોય તે તમારે પાછા મળી શકે, આપણા પૈસા આપણો અધિકાર, એક આ કેમ્પેન ચાલુ રહ્યું છે। તો તમારે તે પૈસા પોતાએ મેળવવાની કોશિશ કરવી। તમારી ઘરે કોઈનું પાસબુક જૂન્યું હોય તો પણ તમે બેંકમાં લઈ જજો અને તે પૈસા તમને મળી શકે છે આસાનીથી। તે કેમ્પેન ચાલી રહ્યું છે। તે જ રીતે આપણે જેટલા બી 18થી લઈને 70 વર્ષ અને 18થી લઈને 25 વર્ષ જેટલા બી લોકો છે તે લોકોનો જે માઇક્રો ઇન્સ્યોરન્સ ચાલતું છે, તો તમારે બધાએ ફરજિયાત આ ઇન્સ્યોરન્સ લેવાનું છે, જેને કરીને આપણાને કંઈ થાય તો આપણા ફેમિલીને તેનો પૈસા મળી શકે। તો આ બધાએ જેટલા બી 18થી 50 અને 18થી 70 વર્ષનો વ્યક્તિ છે, જે એક માઇક્રો ઇન્સ્યોરન્સ છે તે 20 રૂપિયાનો એક્સિડેન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, તો તે તમારે ઘરે તમારે બધાએ 18થી ઉપર વ્યક્તિ, 18 ની ઉપર તે વ્યક્તિએ બધાએ લેવાનું છે, જેને કરીને આપણા ફેમિલીને એક આર્થિક સહાય તરીકે મળી શકે। 1,436 રૂપિયા તે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા છે, તેમાં પણ હોય તો એની આખી દેખરેખ સગર જ્યારે એનું પ્રેગ્નન્સી થાય
તે દરમિયાન જેટલી બી તપાસ એની થાય તે મફત કરવામાં આવતી છે. તથા જ્યારે બચ્ચું જન્મે અને બચ્ચું 48 દિવસનું થાય ત્યાં સુધી બચ્ચા ઉપર જેટલો ખર્ચો થાય તે બધું સરકાર તરફથી મફત કરવામાં આવે છે. પછી છે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના. પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના એક ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ છે, જેમાં તમે આયુષ્માન કાર્ડ બનાવો અને કોઈને કોઈ મેડિકલ ખર્ચો થાય તો 5 લાખ રૂપિયા સુધી એનું બિલ સરકાર ભરે છે. તે આપણે અહીંયા જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ આ 3 મહિને નવા કાર્ડ બને. જે લોકો પાસે કાર્ડ નથી તે લોકોના નવા કાર્ડ બને છે. બાકી દાદરા પંચાયતમાં લગભગ 80% લોકોનું કાર્ડ ઓટોમેટિક રિન્યુઅલ થાય, જેના પૈસા નહીં લાગતા. પણ જે લોકો પાસે કાર્ડ નહીં તે લોકોને કામના ઉત્સાહને લઈને આવ્યા મને લાગી રહ્યું છે. તો આપણે આવનારા વર્ષમાં જે પણ કામ લેવાનું છે તે આપણા સરપંચશ્રીને આપ્યું જ છે લખાણમાં, એ તમને વાંચી સંભળાવશે. કોઈ પણ કામ તમારા બાકી રહી ગયો એ વાંચનમાં તો તમે જણાવજો. આપણી મોટી સમસ્યા આપ સાહેબને ખાસ જણાવવાનું કે દાદરા વિસ્તારમાં મોટામાં મોટી સમસ્યા છે અત્યારે રોડની. રોડ તાત્કાલિક થવું જોઈએ. આજે મોટા મોટા ખાડાઓ થઈ ગયા છે, ધૂળની ડમરીઓ ઉડે છે, અને આ બધા લોકોને અમે વચન આપેલું છે ઇલેક્શન દરમિયાન સાહેબ કે અમે આ બધા કામો કરશું, તો આ તમે અમને સાથ આપી તાત્કાલિક આવા કામો થાય એ મારી ફરજ. બાકી જે ખાતાકીય જે લોકોએ તમને જાણ આપી કરી જ છે, તો એ માટે તેના પૂરેપૂરો તમે લાભ લો, જેથી તમારે આર્થિક કોઈને પણ તકલીફ નહીં પડે. આપણે લોકો જે પ્રાઇવેટ દવાખાનામાં જવાની જે લોકોને જે ઘેલછા છે એમાંથી તમે બહાર આવો. આપણી સરકારી હોસ્પિટલમાં આજે બધી જ સુવિધાઓ છે, દાદરામાં પણ છે અને સેલવાસમાં આજે ઇન્ડિયામાં ગણતરી થાય એટલી મોટી આપણી હોસ્પિટલ બની છે. તો શા માટે તમે પૈસા તમારા બરબાદ કરો છો? મારી તમને એક જ સલાહ છે કે તમે સરકારીમાં પૂરેપૂરો લાભ લો. અને ખાસ કરીને આજે સ્કૂલમાં પણ બાળકોને જે ભણતર માટે ચોપડા, દફતર, કપડાં બધું આપવામાં આવે છે, ફ્રીમાં ભણતર આપવામાં આવે છે, છતાં પણ કેટલાક લોકો હજારો કિલોમીટર પરથી અહીંયા કમાવા માટે આવેલા છે. એના બાળકોને એ લોકો પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં મૂકીને પોતે પરેશાન થાય છે. તો મારી બહારની જે લોકો આવેલા છે એને ખાસ ભલામણ કે તમે અહીંયાની શાળામાં મોકલાવો બાળકોને. અહીંયા સારો એવો અભ્યાસ મળી રહ્યો છે, બધું ફ્રીમાં મળે છે, બપોરે અહીંયા જમણ પણ આપવામાં આવે છે. તો તમે અહીંયા આર્થિક મુશ્કેલી ન વેઠો અને તમારા બાળકોને સરકારી સ્કૂલમાં ભણાવો, એ મારે આ સ્ટેજ પરથી તમને મારી ભલામણ છે. આજે સરકાર તમારા માટે જ બધું કરી રહી છે, તો એનો પૂરેપૂરો લાભ લો. દવાખાનામાં બી સાહેબે તમને બધી માર્ગદર્શન આપ્યું. સ્ત્રીઓ માટે તો એટલી સુવિધાઓ છે, એનો પૂરેપૂરો લાભ લો. અત્યારે અમારા બંને સરપંચી સખી મંડળની તૈયારી કરી રહ્યા છે. સખી મંડળમાં તમને માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના હસ્તક પૂરેપૂરી તમને લોનની સુવિધા છે, તમને દરેક કામમાં ઘરે કરી શકો એની સુવિધા છે. તો મારી તમને અંગત સલાહ છે કે એનો પૂરેપૂરો લાભ લો. જય હિન્દ, જય ભારત. બંચ છે એમાં અમે બધાના કામ લખી દીધા છે. રોડ, રસ્તા, પાણી, ગેસની બાટલાની ગાડી નથી આવે એ, લાઇટ અને નાના મોટા જે પણ કામ છે. જો એક રસ્તો દૂરથી આ સાઈડ આવતો હોય એ વચ્ચે અટકી ગયેલો હોય એવા રસ્તા પણ અમે લઈ લીધા છે. તમને આ પંચાયત, નવી પંચાયત આવ્યા બાદ તમને એવું થશે કે આ કંઈ કામ થવાના છે. તો દાદરા પંચાયતમાં જીપીડીપી ગામ પંચાયત વિકાસ યોજનામાં તમારું સૌનું સ્વાગત છે. હું કામ બોલું છું, તમે સાંભળજો. જિલ્લા પંચાયત તરફથી આરસીસી રોડ બનાવવાના કામની યાદી 1 થી 25 છે. એમાં દાદરાના તમામ રોડો આવી ગયા છે. ત્યારબાદ બીજા નંબર પર છે જિલ્લા પંચાયત ગ્રામ પંચાયત તરફથી રીકાર્પેટ રોડ બનાવવાની કામોની યાદી, જે અત્યારે અમે ગ્રામ સભા થયા બાદ અમે તરત મૂકવાના છે, એ અત્યારની છે. એમાં લીધા છે અમે 1 થી 16 રોડ. ત્રીજું ગ્રામ પંચાયત જિલ્લા પંચાયત તરફથી ગટર કરવાની કામોની યાદી, એ છે 1 થી 15. એમાં બધી ગટરો આવી ગઈ છે. 4 નંબર જિલ્લા પંચાયત વોટર સપ્લાય તરફથી કરવાના કામોની યાદી 1 થી 8 છે. અને જિલ્લા પંચાયત વધુ ખાતા તરફથી કરવાની કામની યાદી એ બી છે 1 થી 17.
જિલ્લા પંચાયત બાળ વિકાસ ખાતા તરફથી કરવાના કામોની યાદી દાદરા જરિયામોરા આંગણવાડી કલર કામ તથા ગ્રીટ નાખવા બાબત જિલ્લા પંચાયત તરફથી કરવાની કામોની યાદી દાદરા ફળફળિયા વાગદરા કાકડફળિયા જરિયામોરા પાદરી ફળિયા નવા કુવા શ્રી સાંઈ કોમ્પ્લેક્સ પેવર બ્લોક લગાવવાની બાકી રહી ગયેલી છે, જે લગાવવા બાબત ત્યારબાદ એમાં પણ 1 થી 18 ગામોના કામ લેવામાં આવેલા છે, જેવું કે ગેસ પાઇપલાઇન, શોપિંગ સેન્ટર, ગટર, બધા જ કામો અંદર આવી ગયેલા છે. પંચાયત ફંડમાંથી કરવાના કામોની યાદી 1 થી 17 છે. 9 પીડબ્લ્યુડી રોડ વિભાગ તરફથી કરવાની કામોની યાદી છે 1 થી 11. મામલતદાર ખાતા તરફથી કામો કરવાની યાદી આવકનો દાખલો, ડોમિસાઇલ, જાતિ વતનીનો દાખલો મેળવવાનો સમયગાળો ઓછો કરવાની બાબત દાદરા પંચાયત વિસ્તારમાં સ્ટેમ્પ પેપર મળવા બાબત 12 પીડબ્લ્યુડી બાંધકામ વિભાગથી કરવાની કામોની યાદી દાદરા હાઈસ્કૂલનું નવું મકાન બનાવવા બાબત 13 સપ્લાય ખાતા તરફથી કરવાની કામોની યાદી છે રાશન કાર્ડ મેળવવા માટે વાર્ષિક આવકનો દાખલો રૂપિયા 1 લાખ સુધી લિમિટ હોય જેને વધાવીને રૂપિયા 2 લાખ સુધી કરવા બાબત દાદરા પંચાયત વિસ્તારના ગામોમાં રાશન કાર્ડમાં અનાજના બદલે સબસિડીના પૈસા મળતા હોય જેના બદલે અનાજ મળવા બાબત ટાઉન પ્લાનિંગ ખાતા તરફથી કરવાની કામોની યાદી દાદરા પંચાયત વિસ્તારના ગામોમાં પરમિશન વગર ઘર બનાવેલા છે, જે ઘરોને પરમિશન આપી રેગ્યુલર કરવા બાબત ગ્રામ પંચાયતના નાણાકીય વર્ષ 2026-27ના એક્શન પ્લાનમાં લેવાના કામોની યાદી જિલ્લા પંચાયત તરફથી આરસીસી રોડ બનાવવાના કામોની યાદી વાઘધરા મેઇન રોડથી કૃષ્ણા પેટ્રોલ પંપ સામે પગદંડી આરસીસી રોડ બનાવવા બાબત દાદરા વાઘધરા રોડથી દિલુ ફળિયા સુધીનો રોડ દાદરા વાઘધરા રોડથી મકાન રગલાના ઘર સુધીનો રોડ દાદરા મહિયાવંશી ફળિયા ઇન્ટરનેટ રોડ રેણુકાબેન માર્ગના ઘરની બાજુથી ખંડુભાઈ નારાયણભાઈ પટેલના ઘર સુધી દાદરા બાવીસા ફળિયા રોડથી રાણિયાભાઈ કિકલાભાઈ પટેલના ઘર સુધી દાદરા મહિયાવંશી ફળિયા ઇન્ટરનેટ રોડથી જયેશભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ ઘર થઈ દાદરા મહિયાવંશી ફળિયા મેઇન રોડ સુધી દાદરા મહિયાવંશી ફળિયા ઇન્ટરનેટ રોડથી દાદરા મહિયાવંશી ફળિયા મેઇન રોડ સુધીનો અધૂરો રોડ બનાવવા બાબત દેમણી બેલિયા ફળિયા રોડ ભવાની મંદિર 9R સબ માઇનોર કેનલ સાઇડથી મણીલાલભાઈ નવસાભાઈ પટેલના ઘર સુધી નવો રોડ બનાવવા બાબત દેમણી બેલિયા ફળિયા રોડથી બાવીસા ફળિયા જોઈન્ટ મેઇન કેનલ સુધી દેમણી મેઇન રોડ તંબાડી ગુજરાત બોર્ડરથી દેમણી રોહિતવાસ આંગણવાડી સુધીનો રોડ તિગરા મેઇન રોડથી ભરતભાઈ મગજીભાઈ પટેલના ઘર સુધી તિગરા મેઇન રોડથી ઈશ્વરભાઈ ખાલપાભાઈ પટેલના ઘર સુધી તિગરા મંદિર ફળિયા યોગેશભાઈ ગજુભાઈ પટેલના ઘરથી પ્રદીપભાઈ ધનાભાઈ પટેલના ઘર સુધી તિગરા લવાસા રોડથી દિનેશભાઈ મગનભાઈ આહિરના ઘર સુધી તિગરા મંદિર ફળિયા રોડથી આનંદ સ્કૂલ થઈ કૃષ્ણા પેટ્રોલ પંપ વાગદરા રોડ સુધી જિલ્લા પંચાયત ગ્રામ પંચાયત તરફથી રીકાર્પેટ રોડ કરવાના કામોની યાદી દાદરા વાગદરા મેઇન રોડથી દિલુ ફળિયા દાદરા વાગદરા મેઇન રોડથી મકાન રગલાના ઘર વાગદરા મેઇન રોડથી કૃષ્ણ પેટ્રોલ પંપ થઈ તિગરા બોરપીવા જોઈન્ટ તેમજ દાદરા કમલેશ યાદવના ઘર સુધી વાગદરા મેઇન રોડથી દમણ ગંગા નદી સુધીનો રોડ વાગદરા મેઇન રોડથી ડુંગરા ગુજરાત બોર્ડર સુધીનો રોડ વાગદરા મેઇન રોડથી ફળફળિયા સુધીનો રોડ વાગદરા મેઇન રોડથી કૃષ્ણ પેટ્રોલ પંપ સામે પગદંડી આરસીસી રોડ બનાવવા બાબત તિગરા સ્કૂલ ફળિયા રોડ દેમણી મેઇન રોડથી અશોકભાઈના જૂના મકાન સુધીનો રોડ દેમણી ઇન્ટરનેટ રોડથી લક્ષ્મણભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલના ઘર સુધીનો રોડ દેમણી મેઇન રોડથી લાલુ બુધિયા તથા અરવિંદભાઈના ઘર સુધીનો રોડ
66 કેવી વાગધરા મેઇન રોડથી ખાડી રોડ, દાદરા મેઇન રોડથી માહ્યાવંશી ફળિયા થઈ મેઇન કેનાલ સુધીનો રોડ, તિગરા મેઇન રોડથી 22ના ફળિયા સુધી અને મેઇન કેનાલ સુધીનો રોડ, ડેમણી મેઇન રોડથી તંબાડી ગુજરાત બોર્ડરથી રોહિત ફળિયા આંગણવાડી સુધી જિલ્લા પંચાયત તરફથી ગટર બનાવવાની કામોની યાદી, દાદરા વનગંગા ગાર્ડનથી માહ્યાવંશી ફળિયા થઈ જલારામ મંદિર સુધીની પાકી કોતર ઉપર સ્ટેલ નાખવા બાબત वागदरा जीतूभाई सोटूभाई पटेल ने घर थी। पहली ग्राम सभा का आयोजन किया गया तो इसमें पब्लिक के मेन मुद्दे क्या थे, पंचायत ने जो ठहराव बनाया है उसमें क्या क्या मुद्दे लिए हैं और आने वाले समय में क्या क्या काम होने वाले हैं। आज जो ग्राम सभा को ली गई है हमारे जिले की ग्राम पंचायत विकास योजना का मुद्दा है जो 26 और 27 का आने वाले साल के लिए है। तो ग्राम सभा में एक तो पहले दादरा में रास्ते की बहुत जरूरत है, जो रास्ते हैं वो 10 साल से बने नहीं हैं और गटर की भी सुविधा अभी तक नहीं हुई है और लाइट का भी प्रॉब्लम है और जो घर है हमारे गांव में जितने लोगों ने घर बनाया वो घर की नोंदणी भी बंद है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर से कि हमारे गाँव के जितने भी लोगों ने घर बनाए हैं, बच्चे हो या लड़के हो, तो पंचायत में परमिशन नोंदणी करने के लिए दी जाए और विकास के काम अभी बहुत सारे बाकी है वो अभी किया जाए क्योंकि पब्लिक की मांग बहुत ज़्यादा है कि हमारे ये काम नहीं हुए वो काम नहीं हुए। तो हम भी सुनते हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है। तो हमारे मेरे साथ भी आए हैं, हमारी पंचायत वाइस प्रेसिडेंट विनय भाई भी आए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये मुद्दा है वो सेंद्रा से लेके जाए, इसलिए सबको बताएं और हमें काम करने की इजाज़त दें ताकि हम गाँव का काम कर सकें, गाँव का विकास कर सकें। जैसे कि मैडम दादरा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अभी है सड़क का। जैसे हर समय पे जब भी कोई मीटिंग होती है या कोई सभा होती है तो उसमें सड़क का मुद्दा सबसे पहले उठता है। तो क्या लगता है आपको कितने समय में सब पब्लिक जानना चाहती है कि कितने समय में मिनिमम ये काम स्टार्ट होगा? हमारा जो रीकारपेट रोड है ना वो मैंने वादा किया है कि हम लोग यही साल में लगाएंगे और गाँव में जो खलियाबाई स्लाइड है वो भी हम यही साल में लगाएंगे और बाकी जो बड़े रोड है वो 3 तो अभी होने वाले हैं, PWD रोड डिवीज़न में से बनने वाले हैं तो वो रोड तो बन जाएंगे, लेकिन हमारे गांव का जो रोड है वो हम लोग अभी लगाने वाले हैं। और मैडम एक और चीज़ है कि दादरा में जैसे कि हर जगह पे खेल के बच्चों के लिए खेल के ग्राउंड वगैरह बने हुए हैं। दादरा में पहले भी जैसे ग्राम सभाएं हुई है तो उसमें सबसे पहला उठा है मुद्दा कि भाई बच्चों के लिए खेल का ग्राउंड भी होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि बच्चों के लिए खेल का ग्राउंड बनना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से इसको आप ये देखोगे? भाइयों तथा बहनों ने विनती है कि लाइन भी उभा रही धीरज भी भोजन नो लाभ ले, कोई पण धक्का मुक्की करे नहीं। पंचायत नो तमाम स्टाफ काउंटर ऊपर पहुंची जाए, पंचायत नो तमाम स्टाफ काउंटर ऊपर पहुंची जाए। तमाम गामना आएला दादरा तथा डेमणीना तमाम भाइयों तथा बहनों ने विनती है धीरे थी भोजन। जो ग्राम सभा देमनी पंचायत की जो ग्राम सभा दादरा पंचायत की ग्राम सभा एक साथ रखी गई थी तो इसमें मेन मुद्दे जो उठे हैं आज और जो आपने ठहराव में लिया है कब तक ये पूरे होंगे, किस तरीके से आप जनता को इस बार आप संतोष मतलब करोगे और किस तरीके से सड़क का, लाइट का, पानी का, इनकी सारी समस्याएं दूर करोगे? ग्राम सभा में सभी जनता को रोड, लाइट, पानी का ही समस्या था तो हम लोग ने 2026-27 का एक्शन प्लान तो ले लिया है, उसके आगे भी लिया है। तो हम लोग अभी मैं प्रशासक सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे देवड़ी पंचायत में रोड की ज़्यादा समस्या है तो जल्द से जल्द हो जाएगी। हम लोग सोच रहे हैं कि वही साल हम लोग रोड का, लाइट का और पानी की समस्या सॉल्व करेंगे और जो भी PWD में रोड है वो तो हमारा रोड हो गया ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग प्रशासक सर ने भी बोला है तो वो काम जल्द से जल्द चलेगा, चालू होएगा। तो मेरे पास आ जाने का तो मैं कलेक्टर सर और प्रशासक सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे गांव जनों को रोड की बहुत समस्या है तो जल्द के जल्द
2026-27 की पहली ग्राम सभा जो दादरा और देमनी पंचायत में की गई है, तो यहाँ आप आए थे, यहाँ पे जनता के मेन मुद्दे क्या थे, किस चीज़ को लेकर जनता ने ज़्यादा आवाज़ उठाई, किस तरीके से जिला पंचायत उन मुद्दों पे वर्क करेंगे? यहाँ पे अब सबसे पहले तो मैं दादरा पंचायत की सभी जनताओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने अपने मुद्दे रखे। जैसे दादरा पंचायत में उनके रोडों की समस्या है, पानी की समस्या के बारे में बोला, बिजली की समस्या के बारे में बोला, जो स्ट्रीट लाइट की समस्या उनके बारे में बोला, जो हमने इसके अंदर ले लिया है, रिकॉर्ड के अंदर लिया है। और हमारे जो मंत्री साहब हैं उनको बोला गया है कि वो सारा रिकॉर्ड वो सबमिट करें, जिससे कि अगले साल जो होने वाला कार्य है उसके अंदर हम उनको ले सकें। और सभी जितने भी कार्य हैं उसको हम चाहते हैं कि सभी कार्य का समावेश हो जाए, लेकिन हमारी पंचायतों की एक मर्यादा रहती है, बजट की मर्यादा रहती है। वो हिसाब से जो प्रायोरिटी के वर्क होंगे, जो सबसे पहले काम करने होंगे, वो उनको पहले लिया जाएगा। जो जैसे कि वो कारपेट रोड है, तो ऑलरेडी उनका जो टेंडर वगैरह प्रक्रिया है वो PWD डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है। जो अब इसके बाद कारपेट का और नए रोड बनने का कार्य भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही इस साल का जो कार्य है उसे भी हम लिस्ट में लेने का भरपूर प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो अभी फ़िलहाल पंचायत कर सकते हैं जितना काम इजी छोटे छोटे कार्य है, वो काम हम अभी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो सरपंच और यहाँ के जो जितने भी हमारे पंचायत के स्टाफ है उनके साथ मिलकर हम आगे का कार्य सभी करेंगे। कितनी पंचायत में आज 2 पंचायतों में है, यहाँ दादरा में और देमनी में एक साथ था, और अब 3 बजे नरोली ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा है। वैसे हमारी सारी 26 से 26 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होगी। जो अगले साल जो हमारा कार्य होने वाला है 25-26 के लिए योजना बनानी है, इसके लिए हम GPDP के हर साल जो हम ग्राम सभाएं करते हैं, उसी के कार्यक्रम के हेतु इस साल 15 तारीख से ये पहली ग्राम सभा स्टार्ट हुई है। और ये हमारे निरंतर अगले जनवरी तक, जनवरी 1 से 5 बीच में थोड़ी डेट छुट्टी होने की वजह से एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन सारी की सारी ग्राम सभाएं कवर हो जाएगी।